بلواعي. IFM أحلى راديو عسلامة. مساء النور. الجمعة 21 جانفي 2021 توقيت 3:07. مرحبا بكم في جولة جديدة في عالم الجامعة والدراسات الجامعية كالعادة. الUFM سبيسيال راديو كومبوس بالتعاون مع كومبوس فرانس تونيزي واستوديون. انتم تسمعوا في ألو IFM سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعي. اليوم نزوكم لفرنسا. اليوم نحكيو على زوز من أصعب التوجيهات الجامعية، ولكن من أكثر الاختصاصات اللي يحلموا بهم برشا طلبة: العلوم السياسية سيونس بوليتيك، والمدرسة الوطنية للإدارة إنا، أو ما يسمى حاليا منذ 1 جانفي في فرنسا ليكس إنا، لأنه صار تغيير على مستوى التسمية. نحكيو على لي غراند زيكول في فرنسا. برشا توانسة حتى اللي في خدمتهم ويحبوا يطوروا من العمل متاعهم ماذا بيهم في تنجيزة للمدرسة الوطنية للإدارة. كيفاش حكايتها هالمدرسة هذه. نحكيو أيضا على العلوم السياسية. هل السياسة علوم تدرس في الجامعة، وهل إنه باش نولي سياسي باهي يلزمني نتعدى أساسا بهذه مدارس الكبرى؟ سعيد جدا انه اليوم يرافقوني مجموعه من الاساتذه والعباد اللي تعديت بهذا المجال. سعيد جدا. فوالا واليوم باش نحكي بالسوري ونترجم بالعربي هكا للناس الكل. دونك اذا سمعتوا شويه هكا سوني ضيوفنا من فرنسا بالفيديو كونفرنس والا هنايا في البلاتو، دونك اي حاجه تتقال بالفرنسيه باش نقوم بترجمتها في الحين. Je parlais que au début que notre émission اليوم se base sur 2 filières universitaires dont tout le monde rêve de faire. Les grandes écoles, et en particulier les sciences politiques et l'école nationale d'administration, ou ex-ENA. On va parler de ça dans quelques instants. Très heureux d'accueillir Madame Emmanuelle Deschamps, attachée de coopération universitaire FILIFT et maître de conférence en droit public à Sciences Po Grenoble. Aslema. Bonjour, Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour. C'est toujours un honneur de plus de porter l'étiquette ou de Sciences Po. Vous êtes, vous faites le prof, mais vous êtes passé aussi par l'école ou par l'université. Alors, ça fait plaisir. Oui. Écoutez, moi, j'ai fait mes études à l'université et finalement, j'ai obtenu un poste à Sciences Po. Donc, c'est une grande école. Donc, pour moi, c'est effectivement une joie de côtoyer ce public étudiant de grande qualité. Voilà, نحكيو على نوعية خاصة من الطلبة، أو شنو يلزمك يكون عندك باش تكون أحد طلبة الجامعات هذه. نحكيو على سيونس بوليتيك والمدرسة الوطنية للإدارة. نحكيو بالطبيعة على فرنسا، بس العباد تحب تكمل دراستها في الخارج جوستومون. مينو نحكيو على سيونس بوليتيك من توا نعطيكم المسابقة متاعنا. قداش فما من كومبوس سيونس بو في فرنسا؟ دونك الإجابة باش تسمعوها أكيد في حديثنا. تربحوا معنا ان تيست ايفا لونغ اوفير بسنتر دو لونغ في الIFT. مرحبا بكم الناس الكل. دونك تجاوبونا على الباج نتاع كومبوس فرانس تونيزي، ومن بعد شويه نعطيكم شكون ربح معنا. سعيد جدا انه ايضا نستقبل اليوم معنا فلورون توماس، دبلومي او ماستر دو ريلاسيون انترناسيونال اليونيفرسيتي جون مولان ليون، وهو حاليا باش نحكي شويه مع العربيه لانه قاعد يدرس العربيه في بورقيبه سكول. مرحبا. Bonjour. Bonjour. Vous parlez en arabe, تحكي بالعربي؟ Oui, un peu, mais c'est pour l'instant très limité. Très limité. Donc باش نحكيو على تجربته جوستومون في السيونس بو. وفي الجزء الأول من لقاءنا نحكيو على واحدة من أكبر المدارس العليا في العالم، واللي خذتها برشا دول كنموذج. نحكيو علينا ليكول ناسيونال دادمينستراسيون، واللي منذ بداية شهر جانفي تحول اسمها في فرنسا إلى لانستيتو ناسيونال سيرفيس بوبليك. تبدلت، ما عادش فما نحكيو على ليكس إنا. دونك بعد لحظات ما نعرفش كان معنا مدام كارين فيلمو حاضرة معنا مباشرة من لنا. بونسوار. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup pour l'invitation. Voilà, il y a du soleil chez vous, hein. On voit ça sur l'image. تنجموا تشوفونا على IFM TV بالطبيعة. Oui, alors on va dire un petit peu de lumière plus que du soleil. Le soleil tunisien me manque. Voilà, elle est fonctionnaire à l'École nationale d'administration, l'ex-ENA. Et c'est une question, donc, depuis quelques jours. Il n'y a plus l'ENA,
il y a l'INSP, donc l'Institut National Service Public. Est-ce que juste un changement de nom ou un changement de stratégique, de structure, de programme? حبيت نسأل على التغيير هذا من لنا للINSP. Alors effectivement, l'Institut national du service public a remplacé l'École nationale d'administration depuis le début de l'année. C'est à la fois, c'est quelque chose qui marque les esprits en France, puisque l'ENA, qui avait été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour créer une élite compétente au sommet de l'État pour prendre les grandes décisions qui devait mener notre pays vers la reconstruction. C'est donc assez symbolique en fait la création de l'INSP, puisque l'idée c'est probablement que quelque chose est à reconstruire dans notre pays, à la fois le contrat social qui lie la haute administration avec on appelle communément les élites, probablement de façon un peu abusive, et le commun des Français, les citoyens, doit être reconstruit. Et puis également qu'il y a des grands chantiers d'avenir qui doivent porter notre pays dans les décennies à venir, qui sont très structurants pour la France et qui appellent donc une nouvelle forme de formation. فوالا دونك حدثتنا على تغيير، لانه جدل كبير وحديث كبير صاير في فرنسا منذ بدايه السنه، تغيير التسميه من لينا عوضتها لإنسبي الانستيتيو ناسيونال سيرفيس بوبليك. احنا من بعد شويه في فيديو تنعرفوا اكثر على التاريخ باش يكون حضر معنا مسيو ديني سيمونو ديريكتور دي ستاج دو ليكس انا بالطبيعه، باش يحكينا على التاريخ من وقت شارل دوغول كيفاش تكونت هالمدرسه الكبيره هذه. مدام pourquoi vous avez choisi de faire l'ENA? C'est quoi l'objectif? On aimerait bien donner l'exemple peut-être, ou expliquer aux gens, aux auditeurs, aux jeunes élèves, aux étudiants qui veulent faire ce parcours. Pourquoi l'ENA? Alors effectivement, on peut se poser la question. Moi, j'étais déjà fonctionnaire. Il y a 5 voies d'entrée à l'ENA. Une qui vient d'être créée cette année, qui est une voie d'accès talent, qui est réservée en fait aux élèves boursiers. L'idée étant justement d'ouvrir davantage à plus de mixité sociale la haute fonction publique. Et puis il y a un concours interne, celui que j'ai passé. Quand on a au moins 4 années de service public, moi j'en ai un peu plus, donc on est déjà fonctionnaire. Et puis un concours externe, qui est un concours que passent les jeunes étudiants à l'issue de leurs études. Bon, il y en a quand même un certain nombre qui font souvent quelques années de stage, voire qui ont une petite expérience professionnelle avant de passer le concours externe. Et puis, il y a ce qu'on appelle le 3e concours, qui s'adresse aux personnes qui ont au moins 8 années d'expérience professionnelle dans le privé. Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir au maximum les voies d'accès à la haute fonction publique. Pour ma part, j'avais envie de m'engager encore davantage, de prendre plus de décisions, de jouer un rôle en fait, justement face à ces grands chantiers qui s'offrent à nous. Pour l'État français. Je suis également mère de famille nombreuse. J'ai 3 enfants. J'ai pas fait d'année de préparation, même si j'avais fait Sciences Po. J'ai choisi de travailler en même temps. Et donc, j'ai une espèce de message d'engagement et d'espoir à porter auprès des futurs candidats, qui est celui de dire qu'il n'y a pas de format type, il n'y a pas de personnalité type, et il n'y a rien qui doit vous freiner, ni le fait d'être une femme, ni le fait d'être une mère, ni le fait d'être un homme d'ailleurs. Et quelles que soient vos origines sociales, moi j'ai été moi-même boursière. L'important, c'est vraiment l'engagement qu'on porte et la volonté d'avoir son mot à dire, peut-être pas juste aller jusqu'à changer le monde, mais en tout cas de s'emparer des grands chantiers qui se présentent à nous pour les décennies à venir. Permettez-moi donc de traduire. باش نترجم شويه. دونك تجربتها كانت تحكينا عليها مدام كارين فيلمو، هي تخدم في وظيفه عموميه عندها 4 سنوات عمل. تقول انه شاركت في مجموعه من الاختبارات باش التحقت بالمدرسه الوطنيه للاداره في فرنسا. نفس الحكايه مسموح بها للعباد اللي يخدموا 8 سنوات على مستوى القطاع الخاص. التحاقها بلينا كان وراء انه تلعب رغبتها في
اللي تلعب دور هام في تقول هي شانتيات المحلوله في فرنسا. تقول حتى شيء ما نجم يمنعها، هي بيدها متحصل على البورصه، هي لثلاثه صغار، حتى شيء ما نجم يمنعك من انك تمشي وتخطو الخطوه هذه. المهم انه يكون عندك رغبه. Nous on va faire une petite coupure pub et juste revenir après et je vous donne la question avec laquelle déjà on va terminer cette petite entrevue. On parle en généralement que l'ENA ou l'ex-LENA, l'Institut National de Service Public actuellement, c'est une école de formation d'élite, mais ce sont des gens, ce qu'on appelle les technocrates. Même en Tunisie, on utilise assez souvent ce terme-là. Ce sont des gens administrateurs qui sont déconnectés de la réalité. C'est juste des gens qui savent jouer avec les chiffres et les plans, etc. جاوبني. Vous me répondez juste après la pub. Donc حبيت نسألها هل حقيقة انه تقرا في المدرسة الوطنية للإدارة هي ناس ما عندهم حتى علاقة بالواقع، ناس إداريين هكا جامدين شوية؟ الإجابة أمين. نخرجوا فاصل بعد نرجع. بالواعي. اف محلى راديو، رجعنا لكم اليوم الجمعه 21 جانفي 2021 نحكيو على لي غراند زيكول في فرنسا. بعد شويه نفتحوا مجال لي سيونس بو. هل يلزم تتعدى بهل الكليه هذه باش تكون سياسي جيد، وهل هي مفتوحه للاجانب؟ كيفاش نجم مثال طالب تونسي اليوم يلتحق ب لي غراند زيكول لي 7 كامبوس الموجودين سيونس بو في فرنسا؟ وجوستومون عندنا سؤال في الموضوع هذا تلقاو على الباج كامبوس فرانس تونيزي. تربحوا معنا ان تيست ايفالونغ مهدى من لي اف تي. نرجع لضيفتنا مدام كارين فيلمو، élève fonctionnaire à l'école nationale d'administration l'ENA او ما يسمى بالاكس لينا في فرنسا حاليا الانستيتوت ناسيونال سيرفيس بوبليك. دونك سالتها قبل البوب على le prototype des énarques. Donc on parle d'un prototype d'énarque. C'est des gens technocrates qui sont intéressés juste par des projets, par des chiffres qui sont un peu loin, déconnectés de notre réalité. Est-ce que vous vous trouviez dans ce profil, Madame Kari? Alors, je vais vous rappeler cette blague d'un grand humoriste français qui était Coluche. Il disait des technocrates, et ça parlera à vos auditeurs tunisiens. Il disait des technocrates, si on leur confiait le désert, dans quelques années, il faudrait encore chercher du sable. Et ce qui est pas quand même une vision très très positive des technocrates, qui certes gèrent, mais aussi dépensent excessivement. Pour autant, les dernières années, les technocrates, comme on dit, ont souvent cherché à réduire les dépenses publiques, et ça a fait l'objet de nombreuses critiques. Les critiques ont plus été celles de réduire les dépenses publiques plutôt que de dilapider le capital de l'État. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut des gestionnaires. Donc, il faut cette part de technocratie qui fait qu'on manipule les chiffres et on sait gérer aussi les aspects financiers d'un pays. Mais précisément, il faut aussi cette connexion sociale avec ce qui concerne les gens. Et puis, il faut aussi aller voir plus loin. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la réforme de la scolarité, qui d'une part vise à connecter davantage la haute fonction publique et donc l'INSP avec le monde universitaire, ce qui nous conduit à produire un rapport de recherche en lien avec les universitaires et en utilisant les méthodes universitaires. Et puis d'autre part aussi de créer un socle commun à l'ensemble des écoles du service public, y compris dans les 3 versants de la fonction publique, et puis la magistrature, et puis également avec les ingénieurs, notamment Polytechnique Mines, qui nous conduisent également à produire un rapport conjoint, par exemple sur un sujet qui donc nous a été confié, qui concerne la souveraineté numérique. Donc tout ça pour justement avoir cette vision transverse à la fois de gestionnaire, mais aussi de gestionnaire des finances et de l'État en tant que tel, mais aussi de la société dans ses préoccupations sociales, et puis des enjeux d'avenir. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Karine Villemot. Elle est fonctionnaire à l'École nationale d'administration l'ENA en France. Merci. Donc هي حبت تفسر لنا أكثر الدور الهام لمختلف المتخرجين من المدرسة هذه اللي نلقاهم في أبرز الوظائف العليا في الدولة الفرنسية، دورهم في الربط بين مختلف الاختصاصات، بين القرار السياسي، بين البوليتكنيسيان، بين ليزانجينيور. تقول انه ما همش فقط يتصرفوا في الارقام ولا يحكوا على البودجي، لا دورهم اهم من هذا. Il y a quelques remarques sur ce que vous écoutiez. Donc نرحب مجددا بضيفتي هنا في الاستوديو مدام Emmanuelle Deschamps, attachée de coopération universitaire à l'IFT, maître de conférence en droit public à Sciences Po Grenoble. Est-ce que c'est facile pour vous de ne plus parler d'ENA maintenant en France et de parler de l'INSP par exemple, ou juste c'est le nom, donc c'est le label qui change? Alors effectivement, hein, on verra. Là, c'est une réforme qui vient d'être engagée. Je me demande si finalement on ne reviendra pas sur ce label qui dit ENA, dit énarque. Justement. Et donc nous ne savons pas encore comment nous appellerons les futurs inespiens peut-être, je sais pas. Les inespiens, c'est pas très heureux comme formule. Donc on verra. Voilà. خلينا نختموا الجولة الأولى والنص الأولاني من لقائنا نحكوا فيها على لينا. دونك خليكم تقريبا مع 5 دقائق روبورتاج صورناه هنا في اليفتي مع مسيو دينيس سيمونو ديريكتور دي ستاج دو لينا في فرنسا، المدرسة الوطنية للإدارة. الحديث باش يكون في الفرنسية، أما نرجع نترجم لكم كل شيء لأنه باش يكون حديث على تأسيس المدرسة هذه من وقت شغل دوغول وصولا إلى أبرز برامج التعليمية اللي تقدمها وكيفاش خاصة تنجم أنت كطالب أو حتى تلميذ اليوم في الباك تنجم تحلم نهار من النهارات أنك تدخل للمدرسة هذه. روبورتاج تسمعوه معنا في اللايف وتنجم تشوفوه أيضا على l'IFM TV. Bonjour Monsieur Simoneau, pouvez-vous présenter l'ENA au public tunisien? Volontiers. D'abord, je suis donc directeur adjoint des stages de l'École nationale d'administration qui est basée, comme vous le savez, à Strasbourg et à Paris. Et j'effectue une visite de stage ici à Tunis. Et donc l'ENA, c'est une école qui a été fondée après la Deuxième Guerre mondiale pour restructurer en quelque sorte la haute fonction publique française, une création par le général de Gaulle, et qui a permis donc de former aujourd'hui les hauts cadres de l'administration, que ce soit les préfets, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les membres des grands corps, que ce soit les grands directeurs ou directeurs généraux de l'administration. Merci. Pouvez-vous nous citer quelques personnalités publiques célèbres passées par l'ENA? Bien sûr, on a en France beaucoup de présidents de la République, notamment qui sont passés par l'École nationale d'administration, à commencer par l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, mais dans ses prédécesseurs, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande, sont tous des énarques, donc passés par l'école à des moments différents. Vous avez aussi beaucoup de ministres, bien sûr. Je mentionnerai par exemple Ségolène Royal, qui est assez bien connu et qui a été aussi énarque. Et vous avez des dirigeants d'entreprise. Je pense à Stéphane Richard, le président directeur général d'Orange. Je pense à M. Bompard, qui est le président directeur général de Carrefour, par exemple. Donc vous voyez aussi dans la sphère des entreprises, des énarques importants. Et puis on a aussi des élèves étrangers. Et s'agissant de la Tunisie, on a Madame Hamdi, qui est aujourd'hui secrétaire d'État à la coopération internationale, qui est passée aussi par l'ENA, récemment par la promotion Jean Zay. Très bien. Quelles sont les différentes voies d'accès à l'ENA? Vous avez plusieurs voies d'accès. Aujourd'hui, il y a 4 voies qui sont reconnues. Donc, les plus anciennes, c'est ce qu'on appelle le concours externe, c'est-à-dire pour des étudiants qui, passés un certain niveau, peuvent présenter le concours de l'École nationale d'administration. Vous avez ensuite un concours interne qui est réservé à des fonctionnaires, donc à des agents qui ont déjà 5 années de fonction publique et qui présentent le concours en interne. Vous avez une 3e voie qui est ouverte à des personnes qui ont déjà une carrière professionnelle et qui peuvent venir de sources différentes, soit d'entreprises, soit d'associations, soit d'organismes divers. Et puis plus récemment une 4e voie qui est ouverte à des docteurs qui ont passé un diplôme universitaire de très haut niveau. Ce sont les 4 voies d'accès aujourd'hui. Merci. Combien d'étudiants ou stagiaires internationaux avez-vous à l'ENA actuellement? Vous voulez dire d'étudiants ou de stagiaires tunisiens, j'imagine? Oui. Oui. Donc
En fait, la coopération avec la Tunisie est ancienne. Au total, il y a à peu près presque une centaine de personnes qui sont passées par l'École nationale d'administration en Tunisie et qui occupent souvent des postes importants. J'ai cité la secrétaire d'État à l'instant, mais vous avez régulièrement donc des stagiaires qui viennent, qui peuvent venir soit dans ce qu'on appelle le cycle international long, qui est un cycle de 12 à 13 mois et qui associe les étudiants étrangers aux étudiants français, aux élèves français. Vous avez ce qu'on appelle le cycle international de perfectionnement, qui lui est un petit peu plus court, mais dure quand même 8 à 9 mois, et qui permet là aussi d'accueillir des étudiants, des élèves étrangers. Donc en ce moment, vous avez 2 élèves tunisiens qui sont dans ce cycle de perfectionnement. Et puis il y a d'autres formations qui sont plus courtes, qui sont des formations qu'on appelle des formations de perfectionnement. Et donc là, vous venez pour quelques jours, une semaine, 2 semaines, enfin ça va jusqu'à 4 semaines, pour étudier une thématique particulière. Exemple, comment traiter avec le corps législatif, comment traiter avec l'Union européenne. Vous voyez, des thématiques plus précises et qui permettent d'accueillir des étudiants étrangers pour une période plus courte. Puis enfin, vous avez des formations qui sont vraiment, pour le coup, très spécifiques. Par exemple, l'École nationale d'administration travaille avec des administrations tunisiennes, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit le contrôle général des finances ici en Tunisie, que ce soit aussi le comité général de la fonction publique tunisien. Donc ces instances traitent avec l'École nationale d'administration à Strasbourg et à Paris pour avoir des formations adaptées à leurs propres besoins. Et donc là, c'est une coopération qui s'établit pour former finalement la meilleure préparation à ces questions thématiques. Donc pour répondre à votre question, vous voyez, au moins une centaine d'anciens élèves, mais aussi beaucoup de fonctionnaires, d'agents publics qui sont passés à un moment ou l'autre par l'École nationale d'administration pour ces diverses formations que j'évoquais à l'instant. Merci. Et quelles compétences faut-il avoir pour réussir à l'ENA ? C'est très difficile de répondre à votre question, quelles compétences pour réussir à l'ENA. Moi, je dirais que c'est une école de formation générale, l'École nationale d'administration. C'est-à-dire qu'on forme, comme je l'indiquais, des hauts fonctionnaires qui doivent avoir des compétences à la fois de représentation, des compétences de vision stratégique, de transformation de la fonction publique, puisque aujourd'hui, évidemment, la fonction publique doit s'adapter continuellement à un monde qui change, à un monde qui évolue. Donc, capacité aussi de rédaction, capacité de management pour gérer les équipes. Donc toutes ces compétences sont aujourd'hui exigées de la part des élèves de l'École nationale d'administration et c'est au regard de ces différentes qualités que vous pouvez effectivement sortir ensuite plus ou moins bien classé dans le classement final de l'école. مشكورة إيناس على الحوار. دونك كان هذا مسيو دينيس سيمونو ديريكتور دي ستاج دو ليكس إنا إيكول ناسيونال دادمينستراسيون في فرنسا، لأنه كما قلنا منذ بداية البرنامج تم تغيير التسمية. نلخص لكم شوية. دونك لينا مدرسة أسسها شارل دو غول بعد الحرب العالمية الثانية في محاولة لإعادة بناء الدولة الفرنسية عبر توفير مدرسة تخرج إطارات عليا للبلاد يساهموا في بناء أول نموذج هذايا. يعني اقتبست بلادنا عن فرنسا، واحنا عندنا ايضا لينا. كيفاش نجموا يدخلوا لينا؟ 4 طرق. فما لي كونكور اكسترن، فما لي كونكور انترن للموظفين اللي تابعين الدوله على الاقل بعد 5 سنوات من العمل في الوظيفه العموميه في فرنسا. ايضا هذه الطريقه الثالثه هي مفتوحه للعباد اللي تخدم في السيكتور بريفي بعد 8 سنوات، والا اللي يكون عنده دكتوراه متخرج من كليات اخرى او مدارس عليا اخرى ينجم يمشي لنا. التعاون بين تونس وفرنسا في هذا الاطار هذايا. اكثر من 100 تونسي مروا بليكول ناسيونال دادمينستراسيون ليكس إنا في فرنسا. التعاون متواصل منذ سنوات، وعدد كبير من اللي تعداوا من المدرسة هذه. دونك شدوا مناصب حتى سياسية في تونس. حاليا زوز توانسة قاعدين يقرأوا، ولكن أيضا هناك دورات تكوينية مختصة وذات اختصاص محدد، سواء تم بين مؤسسات الدولة أو بعض المؤسسات في تكوين معين. لي كومبيتونس يكونوا متوفرين عند المترشح للمدرسة هذه، ريداكسيونيل في المانجمنت، في أن تكون عنده رؤية، لأنه الهدف هو تكوين شخصيات قادرة أن تقود البلاد.
c'est le contraste un peu نتاع حلقتنا اليوم انه نحكيو على الاداره وعلى السياسه فرد وقت. C'est le contraste de notre émission. Madame Emmanuelle Deschamps, attachée de coopération universitaire à l'IFT et maître de conférence en droit public à Sciences Po Grenoble. Est-ce qu'il y a un conflit entre les énarques, les technocrates et les politiciens, parce qu'on va migrer donc vers les Sciences Po, où ça n'existe que sur les annales, ça. Donc, on parle assez souvent que les gens d'administration ne sont pas conformes assez souvent avec les politiciens. Est-ce vrai? Alors, moi, je ne trouve pas. Déjà, il faudrait rétablir une vérité. Les hommes politiques, en tout cas en France, ont pour une grande partie d'entre eux fait des études de sciences politiques, mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils soient obligés de faire Sciences Po pour ensuite entrer dans la vie politique. La vie politique, elle relève d'un engagement. Donc, souvent, les gens ont une certaine difficulté à comprendre à quoi ça sert de faire Sciences Po. Mais à vrai dire, Sciences Po mène, ce sera peut-être l'objet d'une autre question plus tard, mais Sciences Po mène à toute une palette de métiers. De choix. Voilà, laissez-moi de temps en temps le temps de traduire. Donc تقول انه عدد كبير من السياسيين في فرنسا فعلا يعني قارين سيونس بو، لكن ماهوش شرط اساسي انك تكون قاري سيونس بوليتيك باش تكون سياسي. الحياه السياسيه هي التزام. Pourquoi aller, et on va le demander aussi à notre invité Florent, pourquoi faire Sciences Po? Florent, pourquoi tu as fait ce parcours? Bonsoir. Bonsoir. Tu veux être un politicien, tu veux être ministre dans quelques années, tu veux être président, pourquoi? Non plus. Déjà, je parle toujours sous le contrôle de Madame Deschamps. C'est une filière qui est vraiment générale. Donc en gros, c'est un mélange de plusieurs types de matières. Donc en gros, on peut très bien avoir de la sociologie, de l'économique, du droit général, du droit constitutionnel, etc. Donc c'est un peu une manière, après, en termes de master, d'affiner son choix en licence et puis après... de choisir ce qui nous plaît le mieux en fait. Et moi ça a été ce qui s'est passé dans mon cas. Si je peux me permettre une comparaison, bien sûr toujours sous le contrôle, c'est un peu comme la première année des études de santé en fait. On ne sait pas tout de suite qu'on veut devenir dentiste ou faire de la médecine générale. Et du coup c'est pour ça qu'on a plusieurs années en commun. Et donc après ça évolue, notre choix s'affine et c'est pour ça qu'on peut aller beaucoup plus dans ces... في مدارس السيونس بو او العلوم السياسيه نقراو برشا حاجات، نقراو علم اجتماع، نقراو قانون دولي، قانون محلي وبرشا حاجات، وفي الاخر الاختيار يتم في مرحله اخرى من الدراسه. خليني نقدم لكم شويه دراسه سيونس بو في فرنسا. نحكيو على 14,000 طالب، on parle de 14,000 étudiants. 44% منهم جنسياتهم أجنبية، هم طلبة أجانب. 150 جنسية حاليا، نعطيكم الأرقام حاليا، 150 جنسية قاعدين يقراوا سيونس بوليتيك في فرنسا. 26% منهم متحصلين على منحة، ce sont des boursiers. 26% des 14,000 étudiants de Sciences Po en France sont boursiers. نحكيو على 478 universités partenaires في العالم، 66 double diplôme, 66 double diplôme disponibles aux Sciences Po en France. نحكيو على 600 événements, 600 événements par an à peu près dans tous les campus qui sont au nombre de 7. et وكان هذا سؤالنا طبعا نعطيكم الإجابة. ونحكيو على 90 alumni, 90,000 عفوا 90,000 شخص ضمن ما يسمى بالالومنياي. Les chiffres parlent eux-mêmes, on peut même les interviewer un peu. 44% des étudiants de Sciences Po en France sont des étrangers. Comment expliquez-vous ça, Madame Emmanuelle Deschamps, attachée de coopération universitaire à l'IFT et en tant que prof et maître de conférence? Et encore, il me semble que les chiffres que vous donnez, c'est Sciences Po Paris. Et donc, ça veut dire qu'il y en a encore plus si on compte tous les instituts d'études politiques qui sont au nombre de 10. Mais quoi qu'il en soit, vous avez raison. Il y a un intérêt très fort des étudiants internationaux pour Sciences Po parce qu'il s'agit... En fait, les IEP sont des grandes écoles. Donc, on se retrouve là avec une logique de label, comme l'ENA, ex-ENA.
Oui. Peut-être que je vous laisse... Non, ça traduire. va. Oui. Voilà, donc... et puis, de toute façon, les IEP ont intégré dans leur cursus l'accueil des étudiants internationaux. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de masters qui abordent des aires géographiques comme l'Asie, l'Amérique latine ou l'Afrique. Et qu'il est complètement logique d'accueillir en leur sein ces étudiants. حبت تحكي لنا اكثر، قالت الارقام اكيد اكثر يعني على مستوى مختلف الجامعات اللي يتقدم الاختصاص هذا في فرنسا. وفرنسا حسب ما فسرتونا مدام ديشام تفتح مجالها لمختلف الاجانب وخاصه الدول الاسيويه باش يجيو يقراو سيونس بو. سي quel type de diplôme on peut avoir lorsqu'on fait Sciences Po en France par exemple, en s'alignant à ce que vient de dire Florent? Quel type de diplôme? Alors, il y a à vrai dire, comme à l'université, puisque le système licence, master, doctorat vaut pour tous les établissements universitaires, qu'ils soient dans l'université ou dans les grandes écoles. Ça veut dire bachelor, qui est donc l'équivalent d'une licence, bac plus 3, master, bac plus 5, et une des particularités des IEP, c'est qu'ils délivrent aussi le doctorat en sciences politiques. Donc on a les 3 niveaux de diplomation. Donc licence, master ou doctorat تنجموا تتحصلوا عليها من المدارس. Et combien, voilà, lorsqu'on parle, restons sur les chiffres là. Donc licence, master et doctorat, sur combien de campus, sur combien d'établissements implantés en France? Alors effectivement, on n'a pas encore dit jusque-là. Il y a, pendant très longtemps, il y a eu 9 instituts d'études politiques. Et on est passé ces dernières années à 10. Alors, je vais tous les citer dans l'ordre alphabétique. D'accord. Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse et le dernier, en région Île-de-France, c'est Saint-Germain-en-Laye. Ce à quoi il faut ajouter que certains IEP, en l'occurrence Paris et Lyon, ont des antennes, on pourrait dire des campus délocalisés. Donc Sciences Po Paris a fait des petits, si je puis dire, puisque Sciences Po Paris s'est implanté à Nancy, à Reims, Dijon, Menton, Le Havre, Poitiers, et il y a une antenne de Sciences Po Lyon à Saint-Étienne. Donc 10 مدارس ما يسمى les autres études politiques في فرنسا donc موجودين. Et comment expliquez-vous cette implantation? Est-ce que c'est les demandes qui augmentent؟ تحب نفهم علاش العباد تحب تمشي تقرا سيونس بو في فرنسا ونحاولوا بالطبيعه نعملوا extrapolation في تونس. علاش؟ Pourquoi les gens veulent? Est-ce qu'il y a un afflux est-ce que plus de demandes? Oui, alors je dirais qu'il y a beaucoup de demandes, en particulier pour Sciences Po Paris, qui est le plus fameux, le plus prestigieux, oui, mais aussi le plus cher, car il ne faut pas oublier la question des tarifs. Et c'est vrai que Sciences Po Paris, intramuros, si je puis dire, n'absorbe pas la demande. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces antennes que j'ai citées à l'instant, Dijon, Menton, etc. Je pense que ça rejoint aussi une question de modèle économique. Plus d'étudiants génèrent plus d'argent et Sciences Po Paris, c'est une grande institution et donc ça permet de faire rentrer des frais d'inscription. فلوران توماس دونك قالت لنا السبب ربما يكون ايضا وراها الطلب، انه اليوم قاعده تكثر المعاهد هذه في فرنسا، انه فما طلب كبير من عدد كبير من الطلبه سواء في فرنسا سواء في الخارج، خاصه على مستوى سيونس بو باريس. C'était quoi l'objectif initial? Comment vous avez pensé à faire Sciences Po? On aimerait bien comprendre maintenant l'exemple d'un étudiant ou d'un élève qui se transforme après quelques mois en élève en Sciences Po. Pourquoi? الناس اليوم ضيفي فلوران توماس، علاش مشيت عملت سيونس بوليتيك؟ Bah déjà, moi, j'avais commencé par faire un baccalauréat littéraire. C'était à l'époque où il y avait encore toutes ces différentes, tous ces bacs-là, ces bacs généraux. Et j'avais pas forcément une idée fixe de ce que je voulais faire. Après, moi, ce que je savais, c'était qu'en fait, la science politique, c'était au niveau des matières littéraires, donc un peu éloigné des matières scientifiques. C'était la formation la plus généraliste, donc
comme disait Madame Deschamps, en fait, à la fin, on peut être journaliste, homme politique, etc. Mais ça, c'est les deux domaines qui ressortent le plus, en fait. Mais une fois qu'on a fait Sciences Po, enfin, ça, on peut très bien être, je sais pas, gestionnaire culturel ou il y a plein de métiers différents, en fait. Après, ça dépend la partie dominante qu'on veut donner à nos études. Et du coup, moi, toute la licence m'a permis d'affirmer mon choix. Et du coup, après, moi, ce qui me plaisait, c'était les relations internationales. Je me suis naturellement orienté vers un master de relations internationales et je regrette pas du tout mon choix en fait. اليوم فلوران عمل ماستر في العلاقات الدولية. الهدف نتاعو قال انه كي تقرا سيونس بو مش الاساس انك تمشي في اي اتجاه، بالعكس التنوع الكبير على مستوى الدراسة يمكنك من انك تعمل برشا اختصاصات، من ضمنها الاختصاص اللي اختاره هو les relations internationales. Est-ce que pour être un bon politicien, on doit passer automatiquement par une école de Sciences Po, en France ou en Tunisie ou n'importe où dans le monde, avec votre expertise, vos années d'expérience? Est-ce que la formation qu'un étudiant reçoit dans un tel institut lui permet d'être un meilleur politicien؟ نحب نسأل على أثر الدراسة في هالمعاهد هذه على طالب باش تكون un bon politicien. Alors, écoutez, moi, je serais tentée... Vous êtes professeur, oui. Vous enseignez là-bas. Moi, je suis tentée de vous répondre non, car il y a quand même des hommes politiques. On en parlait juste avant, il y a l'exemple de Sarkozy, n'a pas fait sciences politiques, il a fait des études de droit, il est avocat. Donc, la politique relevant d'un engagement, il n'y a pas besoin de faire Sciences Po. Après, c'est vrai que pour compléter ce que disait Florent tout à l'heure, l'intérêt de sciences politiques, c'est le prestige de la formation, la qualité de la formation et toute cette méthodologie par laquelle nous formons les jeunes, des capacités importantes d'analyse, de synthèse et de rédaction dont on a fort besoin pour faire de la politique, mais comme on en a besoin pour administrer ou gérer une entreprise. Donc moi personnellement je réponds non à votre question. بالنسبه لها لا، فما برشا نماذج على الاقل في فرنسا تقول هي الرئيس السابق ساركوزي ما قراش سيونس بو، قرا محامي وقرا محاماه، قرا قانون وتخرج محامي، لكن ترى انه المعطيات وانه التكوين اللي يقدموه للطلبه في مختلف هذه المعاهد ولا لي كاباسيتي اللي يخرجوا بها الطلبه نتاع السانتيز نتاع الريداكسيون نتاع المانجمنت يعاونوهم برشا باش يخدموا مش فقط في السياسه ولكن ايضا في اداره اي مؤسسه. وي فلوران vous voulez Oui, par rapport à ce que disait Madame Deschamps, c'est pas... le micro, من فضلك. Par rapport à ce que disait Madame Deschamps, faire sciences politiques, c'est pas forcément après pour être politicien, c'est aussi être au service du politique. Donc ça peut prendre plein de formes, ça peut prendre la forme du conseil aux élus, etc. ou de la gestion administrative, après du coup au service du politique dans les ministères et dans ces choses. Voilà, بالنسبة لفلورون زاد المرور عبر السيونس بو ينجم ما تكونش انت سياسي لكن تكون راس سياسي مستشار او غيره. ابقوا معنا نرجع لكم بعد الفاصل، مازلنا نحكيو على دراسة العلوم السياسية في ابرز المعاهد الفرنسية. هذه الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس. راديو مرحبا بكم الناس الكل معنا في الجزء الاخير من الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس كالعاده بالتعاون مع ستوديون وكومبوس فرانس تونيزي. سعيد جدا يكون حاضرين معنا زوز ضيوف عندهم علاقه بعالم دراسه العلوم السياسيه في فرنسا. دونك فلورون توماس دبلومي ان ماستر دو ريلاسيون انترناسيونال. عسلامه بونسوار. وموجود في بلادنا يقرا اللغه العربيه في بورغيبا سكول. تحضر معنا ايضا مدام ايمانويل ديشان اتاشي دو كوبيراسيون يونيفرسيتير اي اف تي et maître de conférence en droit public à Sciences Po Grenoble. Bonsoir. Merci. Oui, est-ce qu'il y a un conflit entre l'ENA et... pas un conflit, mais que dirais-je, je cherche mon mot. Une course, par exemple, entre l'ENA et les Sciences Po pour donner à la société, peut-être ça en France et peut-être aussi dans les pays qui ont ce modèle d'études universitaires pour créer ces gens-là, pour créer les nouveaux dirigeants ou les futurs dirigeants. Non, il n'y a pas d'opposition. Déjà, nous sommes en présence de deux catégories d'établissements différents. Les instituts d'études politiques sont des établissements universitaires qui délivrent des diplômes. L'ex-ENA, décidément, on a bien du mal à ne pas l'appeler ENA. L'Institut national du service public est une école de service public qui ne délivre pas de diplôme et dont les élèves sont fonctionnaires. Donc, c'est pas pareil.
Et il y a un lien très fort entre les deux, c'est que la plupart de ceux qui entrent à l'ex-ENA ont fait Sciences Po avant. C'est vraiment le marchepied. La D'accord. très grande majorité des élèves de l'ex-ENA ont fait Sciences Po Paris. دونك بالنسبه ليها لا ماهيش حكايه تضارب وشكون يجيب اكثر موظفين يعني موظف عالي للدوله. برشا من اللي يقراو في لينا يتعدوا قبل من سيونس بو، وهنا الفرق المؤسسه الاولى هي مؤسسه خاصه بالموظفين اللي في الدوله، والمؤسسه الثانيه مؤسسه جامعيه. Au cours de cette formation, revenons à Sciences Po, au cours de cette formation, c'est juste des cours, parce que tout à l'heure vous parliez de rédaction, de synthèse. Est-ce que c'est juste des cours ou des stages? Est-ce que les gens qui passent par Sciences Po côtoient vraiment des politiques ou de grandes administrations pour qu'on fignole un peu cette formation? Alors effectivement, moi, pour avoir enseigné dans les deux systèmes, c'est-à-dire université, fac de droit très concrètement et Sciences Po de l'autre, je trouve qu'il y a des différences en termes de méthode pédagogique, en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle les conférences de méthode, qui est un peu l'équivalent des travaux dirigés à l'université, où là, on voit que les étudiants prennent l'habitude de s'exprimer beaucoup, oralement ou dans le cadre de dossiers écrits. Et je pense que c'est vraiment le point fort des étudiants de Sciences Po. Une grande partie des enseignements se font en petits groupes, et non pas ces grands amphithéâtres où ils sont laissés un peu... à eux-mêmes, seuls face à eux-mêmes. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point fort. Après, à Sciences Po comme ailleurs, il y a mobilité internationale dès le premier cycle. Ça peut prendre la forme d'une année entière à l'étranger en deuxième ou en troisième année. Et ensuite, ça continue en Master 1 et en Master 2 qui, chacun, comporte un semestre à l'étranger. دونك المميز في سيونس بو على مستوى مختلف الكامبوس ومختلف المؤسسات الموجوده في فرنسا انه دراسه تتم في جروبات صغيره، والفرصه الهامه هي انطلاقا انه من السنه الثانيه تنجم تخرج في عام على مستوى ستاجات والموبيليتي انترناسيونال. Comme on a un ex-étudiant donc de Sciences Po, quelles compétences après 5 ans après des années de formation à Sciences Po vous aviez acquis, Florent? Et maintenant, lorsque vous flattez, vous dites moi je suis un ex-Sciences Po, c'est quoi le plus que vous avez eu en passant par ces écoles? Ouais, c'est ça, faut faire attention quand même à la flatterie personnelle, mais je pourrais pas dire que j'ai des compétences... Vous avez le label. Je peux pas dire que j'ai des compétences particulières par rapport à quelqu'un qui ait fait d'autres études en fait. Moi je ressens beaucoup plus ça comme une approche pluridisciplinaire, donc en gros ça me permet de croiser les domaines, et je trouve que ça peut aider aussi à faciliter des choix, donc après ça va s'exprimer dans le monde professionnel, mais c'est aussi, je pense que, après je parle toujours sous le contrôle de Madame Deschamps, mais c'est une manière de percevoir les problèmes, je pense, et de les appréhender qui est un peu différente et qui est beaucoup plus englobante en fait. Après, c'est mon avis personnel, et c'est sûr qu'au niveau de la culture générale, c'est ce que je disais, enfin c'est la pluridisciplinarité, donc en gros toute cette culture générale, c'est vrai qu'elle est très importante en sciences politiques. إذا الثقافة العامة هامة جدا على مستوى دراسة السيونس بوليتيك، طريقة التعامل مع المشاكل ومع مختلف الإشكالات هو ربما اللي يميز الطلبة متاع سيونس بو، وخاصة أنك تكون بلوريديسيبلينير، لأنه الدراسة في مثل هذه المعاهد يمكنك من أنك تمس تقريبا من مختلف الإطارات. خلينا نمشي مباشرة نعطيكم اسم الرابح والرابحة معنا اليوم. Donc on avait un jeu concours, on demandait combien de كامبوس سيونس بو سونت امبلونتي في فرنسا، قداش من كامبوس علوم سياسيه موجودين في فرنسا؟ والاجابه 7: ديجون، لو هافر، نانسي، مونتون، باريس، بواتيي، ارام. وربحت معنا ناردين بن مبارك، تربح معنا ان تيست فالونغ اوفير من السونتر دو لانستيتو فرونسي دو تونس. من بعد يتصلوا بيك دونك على الفيسبوك باش نعطيوك الكادو نتاعك، ويعطيك الصحه على متابعتك البرنامجنا. Tout à l'heure on écoutait donc le directeur des stages de l'ex-ENA
parlait donc dans l'interview avec notre collègue Inès de plusieurs personnes qui ont passé par là, Emmanuel Macron, le président actuel français, Ségolène Royal et d'autres. On aimerait bien qui a passé donc des personnages connus par les Sciences Po. Donc je donne la question aussi en arabe. Donc حبيت نعرف قبل كي حكينا مع مدير التربصات في لينا فرنسا دونك شكون هم الشخصيات المعروفة عند التوانسة وعند الأجانب اللي تعدوا من المدرسة هذه. دونك سمينا إيمانويل ماكرون، دونك الرئيس الحالي الفرنسي سيغولين رويال وعدد كبير من الأسامي. حبينا في المقابل نحبوا شكون تعدى بالسيونس بو، كي a passé par les Sciences Po, quel que soit politicien, écrivain, diplomate, etc. Alors, écoutez, je vais faire un scoop et en même temps, vous pourrez vérifier vous-même sur les alumni célèbres du site internet de Sciences Po Paris. Un certain Habib Bourguiba a fait Sciences Po Paris. Donc, Habib Bourguiba, Zaïm Habib Bourguiba est passé par Sciences Po Paris. Voilà. Sinon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez en Tunisie, mais bon, tout de même, Christine Ockrent, Patrick Poivre d'Arvor, Pujadas, Nelson Montfort. Il y a vraiment beaucoup de journalistes. Du côté des hommes politiques, on a pratiquement tous les présidents de la République, sauf Sarkozy et De Gaulle, parce que De Gaulle, il était déjà sorti de ses formations. Beaucoup de chefs du gouvernement. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sur ces personnages célèbres, on peut trouver aussi bien une chanteuse comme Camille qu'une humoriste comme Anne Romanoff. Toutes ces personnes sont passées par Sciences Po. En l'occurrence, là, je crois que c'est Sciences Po Paris. Écrivain aussi, Leila Slimani. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Dans tous les domaines. Oui, donc مرورا من حبيب بورقيبة لكل تقريبا الرؤساء اللي تعدوا بالدولة الفرنسية عدا ساركوزي ودوغول، وصولا إلى المغنيين كامي أن رومانوف الكوميدية والأديبة ليلى سليماني، عدد كبير من الصحفيين أيضا ثبتهم تعدوا. Je reviens pour terminer avec vous, Florent, avec la question la plus basique. Est-ce que c'était à travers des personnages connus que vous avez voulu faire Sciences Po؟ هل إنه اختياره لسيونس بو كان عن طريق بعض الشخصيات ou comment vous avez fait Sciences Po? Donc je devrais commencer par cette question, mais je l'ai laissé exprès à la fin pour savoir un peu pour connaître un peu votre personnage. Bah, c'est vrai qu'il y a quand même une mythologie autour des Sciences Po et même de l'ENA. Enfin, c'est une notoriété qu'on peut pas nier. Mais après, à titre individuel, j'y ai même pas pensé, j'ai pas fait référence parce que c'est souvent des hommes politiques et souvent des hommes politiques décriés par une partie du peuple. Moi, si je devais citer quelqu'un aussi, il me semble qu'il y a Teddy Riner, le champion olympique de judo, qui l'a fait, et peut-être à vérifier, mais Monsieur Senghor aussi. L'ancien président du Sénégal. Ou Simone Veil. Simone Veil aussi. Très heureux de vous avoir parmi nous. Florent Thomas, diplômé en master de relations internationales, Université Jean Moulin à Lyon. Comment ça se passe maintenant en Tunisie? Donc vous étudiez l'arabe. Depuis combien de temps? On aimerait bien savoir quelques... Depuis le mois d'octobre. D'accord. Donc vous venez de commencer. Voilà. Oui, ça se passe très bien. C'est dans le cadre des relations internationales. Donc on voit là un futur diplomate, peut-être ambassadeur, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai des progrès à faire en arabe, ça c'est sûr. Merci. Donc, Madame Emmanuelle Deschamps, attachée de coopération universitaire à l'IFT et maître de conférence sur droit public à Sciences Po Grenoble. J'étais ravi de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup pour votre présence. حابين اليوم نقدموا زوز مدارس كبيرة برشا على مستوى تخريج الإطارات العليا على الأقل في فرنسا ومنها أيضا في تونس. نحكيو على ليكس إنا لأنه تم تغيير اسمها منذ بداية هالسنة، ولكن في تونس ما نعرفش اسكو تونس اللي اختارت لنا واعتمدت نموذج لنا تأثرا بفرنسا فترة من فترات، هل باش تمشي في تغيير أيضا التسمية وطريقة التعامل؟ حكينا أيضا على السيونس بوليتيك. فقط ملاحظة نخرج منها
كل الرؤساء الفرنسيين عدا ساركوزي وشارل دوغول تعدوا عبر دراسة العلوم السياسية، وقتاش احنا في تونس يصير هذا. شكرا ليك، شكرا لكامل فريق الإعداد. أنا حسن بلواعر، السلام عليكم. أمين كان معنا في الإخراج، يحيى في المرافقة، زملائنا في الديجيتال. نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية كالعادة مواضيع هامة في عالم الدراسة الجامعية كالعادة في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس. بعد شوية الأخبار والدوامة مع محمد الخماسي. نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية. بون ويكند، باي باي.